Good morning, students. Today we are going to see the X-ray class continuation. X-ray we see about the matter. Okay. X-ray we see about matter and molecules. What is molecules? Now we are going to recall once again. Okay. What is matter? Matter, any object that occupies some space and has mass means we call as matter. Okay. For example, what are the things? For example, book, pen, pencil, your school uniform, socks, shoe, your school bag. These are the example for matter. Okay. And then we see about the structure of atom. Okay. What is the structure of atom? Center we have a nucleus. In center we have nucleus and orbits. In each orbit there is an electron. This is the structure of atom. Okay. Next we see about the molecules. Okay. What is molecule? Molecule is nothing but two or more atoms. Okay. Two or more atoms combined we call molecules. Okay. So once again we see a molecule is made up of two or more atoms chemically combined. Chemically combined means what is meant by chemically combined is that atoms. For example, carbon. Carbon is one atom. Oxygen is one atom. Two molecules of oxygen combined we call carbon dioxide. Okay. It is called carbon dioxide. Okay. If once the compound is formed means, okay, when two or more atoms, here carbon is one type of atom, oxygen is one type of atom, these two different atoms combined we get a one new compound. Okay, this is called as molecule. Then they are giving one word, chemically combined. Chemically combined means once the compound is formed means we can't get these properties. Okay, இப்போ carbon இருக்கு, oxygen இருக்கு, இங்க carbon dioxide வந்து ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு. இந்த carbon dioxide ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா properties is not same as carbon and oxygen. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, கார்பனுக்கு டிஃபரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். ஓகே, ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு டிஃபரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். ஓகேவா? இது ரெண்டுமே சேர்ந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குது? It gives carbon dioxide. But when seeing the properties of carbon dioxide, it is not same as carbon and oxygen. ஓகேவா? அதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து எப்படி இருக்காது? சேமா இருக்காது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நாம திருப்பி வந்து இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, திருப்பி இது கார்பன் தனியா ஆக்சிஜன் தனியா எடுக்கணும். இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஒரு எலிமெண்ட் வந்து கெமிக்கலா கம்பைன் ஆயிடுச்சு அப்படினா இது வந்து என்ன பண்ணாது? திருப்பி ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். அதே மாதிரி and then it has properties வந்து என்ன இருக்கும்? டிஃபர் ஆகும். ஓகேவா? கார்பனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஆக்சிஜனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் எதுல இருக்காது? கார்பன் டை ஆக்சைடுல இருக்காது அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகேவா? திஸ் இஸ் மீனிங் ஃபார் chemically combined. chemically combinedனா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி சேமா இருக்காது, செகண்ட் ஒன் வந்து திருப்பி இப்ப இது வந்து கார்பனும் ஆக்சிஜனும் பிரிக்கிறது என்னது? இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் process. ஓகேவா? chemically combine ஆயிடுச்சு அப்படினா அதை என்ன பண்ண முடியாது? திருப்பி கார்பன் தனியா ஆக்சிஜன் தனியா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? that is meaning for chemically combined. ஓகேவா? next we see about the some formulas. carbon dioxide பார்த்தோம், அப்புறம் ozone. Ozone is molecular formula is O3. For oxygen O2. We see this some molecules. ஓகேவா? ஒரு molecule வந்து பார்த்தோம். Now we are going to see the X-ray class continuation. Take page number 29. X-ray we see the oxygen. What is the molecular formula for oxygen and ozone and water? Okay, now we are going to next continuation. Okay, molecule exhibit the properties of matter and also have individual existence. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா molecules இதான் வந்து molecule. Why it is called as molecule? Because two or more atoms combined what we call
two or more atoms combined we call as molecule. Okay, this molecule exhibit the property of matter. Okay va, one it has property of this matter and also an individual existence. அப்படினா இதுக்கு என்ன இருக்கும், தனி ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகேவா, a molecule can be formed by same or different kind of atoms. This is a molecule. Okay, இந்த molecule வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா same kind of atomம் combine ஆகி நமக்கு molecule கிடைக்கலாம், or it may be combine different kind of atoms to form a molecule. Here we see carbon is one type of atom, oxygen is another type of atom. These two different atoms combined become molecule. But here we see oxygen same kind of atoms, oxygen plus oxygen it give O3. Okay, another example, oxygen plus oxygen will give O2. Okay va, next example, sodium chloride. Sodium chloride means it's nothing but salt. நம்ம டெய்லியும் salt சேர்த்துக்கிறோமா குக்கிங்ல. சோ அதோட கெமிக்கல் salt உடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா NaCl. ஓகே, what is Na? Na means sodium. நம்ம படிச்சிருக்கோம் பீரியாடிக் டேபிள்ல, படிச்சிருக்கோம்ல எலிமெண்ட்ஸ் பீரியாடிக் டேபிள் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோமா, சிம்பிள் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்ல அத Na means sodium, Cl means chloride. So sodium is different atom and chloride is a different atom. These two atoms Na plus Cl gives NaCl, which is nothing but salt. Salt உடைய chemical formula தான் sodium chloride. ஓகேங்களா, இதுதான் அந்த சென்டென்ஸ்க்கான மீனிங். மாலிகுல் வந்து ஒன்னு சேம் டைப் ஆஃப் ஆட்டம்ல ஃபார்ம் ஆகலாம், otherwise it form different types of atomல ஃபார்ம் ஆகலாம். ஓகேங்களா, these are the two examples for different kinds of atom. This is an example for same kind of atom. Okay, molecules are classified as below. Okay va, molecules வந்து classify பண்றாங்க based on the combining of molecules. Same, I mean a molecule which contains only one atom is called monoatomic molecule. Monoatomic molecule அப்படினா அதோட வேலன்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலன்சி வந்து ஜீரோவா இருக்கும். ஓகேவா, வேலன்சி எப்படி இருக்கும், ஜீரோவா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீரியாடிக் டேபிள் நம்ம படிச்சோமா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஓகேவா, இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் 25 எலிமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம படிச்சிருப்போம். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் 25 வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் 25 வந்து நான் வந்து ரைட் பண்ணி அப்லோட் பண்ண பாத்தீங்களா, அது வந்து படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, இப்போ இந்த 25 எலிமெண்ட் உடைய சிம்பிள் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க. நீங்க அட்டாமிக் நம்பர்லாம் படிக்கவே தேவையில்லை. ஓகேவா, யூ ஜஸ்ட் ஸ்டடி த சிம்பிள் ஆஃப் த எலிமெண்ட். ஓகேவா, ஏன் நான் வந்து சிம்பிள் படிக்க சொல்றேன்னா இந்த லெசன்ல சிம்பிள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, கண்டிப்பா உங்களுக்கு சிம்பிள் தெரிஞ்சாதான் என்ன பண்ணுவீங்க. இங்க பாருங்க, இப்போ சோடியம் குளோரைடு கொடுத்துட்டாங்க, you have to write the molecular formula for sodium chloride. அப்படி क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா you have to know what is the symbol for sodium and you have to know what is the symbol for chloride. இது ரெண்டுத்துக்கும் symbols தெரிஞ்சாதான் நாம என்ன பண்ண முடியும், molecular formula எழுத முடியும். ஓகேவா, அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அப்லோட் பண்ண 50 எலிமெண்ட்ஸ் நான் வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ற 50 எலிமெண்ட்ஸ் தான். இந்த எலிமெண்ட்ஸ் சிம்பிள் படிச்சிட்டாவே நீங்க 10th வரைக்குமே இந்த சிம்பிள்ஸ் தான் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா, இந்த சிம்பிள் வச்சு நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, சோ நீங்க வந்து சிம்பிள்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, அட்டாமிக் நம்பர் கூட வேணாம். ஓகேங்களா, சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, கெமிஸ்ட்ரி நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா சிம்பிள்ஸ் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு எலிமெண்ட் உடைய சிம்பிள் தான் வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். சோ ஃபர்ஸ்ட் 25 எலிமெண்ட்ஸ் நான் டெஸ்ட் வச்சிட்டேன். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் 25 எலிமெண்ட்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா படிச்சே ஆகணும். ஓகேவா, இங்க வந்து பாருங்க, சரி நம்ம லெசனுக்குள்ள போலாம். A molecule which contains only one atom is called monoatomic molecule. Example, inert gas. Inert gas அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதான் நம்ம பீரியாடிக் டேபிள்ல இந்த லாஸ்ட் 18th குரூப் இருக்கா, இது எல்லாமே குரூப் அப்படினு சொல்லுவாங்க. பாருங்க, இது ஒரு குரூப், இது நெக்ஸ்ட் குரூப், இந்த மாதிரி இது வந்து
அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது சாரி அல்கலைன் மெட்டல் அல்கலைன் எர்த் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது எல்லாமே ஒரு குரூப் ஓகேங்களா இந்த ஒரு இது ஃபுல்லா இந்த ரோ ஃபுல்லா ஒரு குரூப் இந்த காலம் ஃபுல்லா ஒரு குரூப் இந்த காலம் ஃபுல்லா ஒரு குரூப் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த 18th குரூப்பை பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மோனோ அட்டாமிக் மாலிகுல் ஏன் வந்து மோனோ அட்டாமிக் மாலிகுல் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இந்த 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 18th குரூப் பேரு inert gas அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் வந்து inert gas அப்படின்னு சொல்றாங்க this gas cannot combine with another element இந்த எந்த எலிமெண்ட்டும் இன்னொரு எலிமெண்ட் கூட என்ன ஆகாது கம்பைனே ஆகாது இது வந்து அது மட்டும் தான் இது வந்து இன்னொரு எலிமெண்ட் கூட கம்பைனே ஆகாது ஓகேவா செட்டே மத்த எலிமெண்ட் கூட செட்டே ஆகாதுன்னு வெச்சுக்கோங்க மத்த எலிமெண்ட் கூட என்ன ஆகாது செட்டே ஆகாது ஏன் வந்து மத்த எலிமெண்ட் கூட செட் ஆகல அப்படினு பாத்தீங்கன்னா because the valency of this element is 0 ஓகேவா வேலன்சி இருந்தா தானே கம்பைன் ஆக முடியும் ஓகேவா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் பார்த்தோமா ஆக்சிஜனோட வேலன்சி 2 ஓகேவா ஆக்சிஜன் வேலன்சி 2 அது வந்து என்ன பண்ணும் இன்னொரு ரெண்டு எலிமெண்ட் கூட எப்படி கண்டிப்பா கம்பைன் ஆகும் இப்போ வேலன்சி 0வா இருக்குன்னு வெச்சீங்க அது எப்படி இன்னொரு எலிமெண்ட் கூட கம்பைன் ஆகும் it is impossible to combine with another element ஓகேவா அதனால இந்த எலிமெண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோனோ அட்டாமிக் மாலிகுல் அப்படினு சொல்றாங்க ஏன் மோனோ அட்டாமிக் மாலிகுல் சொல்றாங்கன்னு புரியுதா because valency of these inert gas is 0 ஓகே வேலன்சி என்னது 0வா இருக்கு அதனால என்ன ஆகாது இன்னொரு எலிமெண்ட் கூட கம்பைனே ஆகாது ஓகேங்களா இது வந்து ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜிரான் ரேடான் ஓகேவா இந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு எலிமெண்ட் கூட கம்பைனே ஆகாது ஓகேவா புரியுதுங்களா ஏன் கம்பைன் ஆகாதுன்னு பார்த்தா இதோட வேலன்சி 0 புரியுதுங்களா that is மோனோ அட்டாமிக் மாலிகுல் அதான் இன்னர் கேஸ்னு கொடுத்திருக்காங்கல்ல அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து helium neon argon krypton radon ஓகேங்களா these are the example for inert gas கான எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் ஓகேங்களா இது எல்லாமே என்ன பண்ணாது இன்னொரு எலிமெண்ட் கூட கம்பைனே ஆகாது ஓகேவா so it is called as monoatomic molecule அப்படினு சொல்றாங்க a molecule which contain two atoms is called diatomic molecule two atoms அப்படினா என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணாங்கன்னா அதோட வேலன்சி 2 இருக்கும் ஓகேவா அந்த எலிமெண்டோட வேலன்சி 2 இருக்கும் அதனால என்ன பண்ணும் ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் கூட ரெண்டு ஆட்டம் கூட கம்பைன் ஆகும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் here we see oxygen nitric oxide and hydrogen ஓகேவா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க H2O ஓகேவா and then nitric acid வந்து NO2 அப்படினு அதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா வந்து NO2 ஆக்சிஜன் வந்து O2 ஓகேவா புரியுதா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனோட வேலன்ஸ் என்னது 2 அதனால என்ன பண்ணுது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கூட ஒரு ஆக்சிஜன் 2 ஹைட்ரஜன் கூட கம்பைன் ஆனா நமக்கு என்ன கிடைக்குது it gives what it gives water ஓகேவா அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்க ஏன் வந்து இங்க 2 இருக்குனா N4 ஆக்சுவலா நைட்ரஜனோட வேலன்சி 4 ஆக்சிஜனோட வேலன்சி 2 ஓகேவா இப்போ இந்த வேலன்சிஸ் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணனுமா அப்போ N2O4 வரும் ஓகேவா here we have 2 4 2 2 டேபிள்ல டிவைட் ஆகுமா அப்ப டிவைட் பண்ணுங்க NO2 ன்னு வருமா புரிஞ்சுதா இங்க நம்ம NO2 ன்னு போறோம் நீங்க புரிஞ்சுதா because valency of nitrogen is 4 oxygen is valency வந்து 2 ஓகேவா நாம இன்டர் கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் ஆக்சிஜனோட வேலன்சி நைட்ரஜனுக்கு போய்டும் நைட்ரஜனோட வேலன்சி ஆக்சிஜனுக்கு போய்டும் ஓகேவா அப்போ N2O4 னு சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா N2O4 னு சேஞ்ச் ஆகும் இங்க 2 4 இருக்கா 2 4 என்ன பண்ணலாம் ஒரே டேபிள்ல டிவைட் 2 டேபிள்ல டிவைட் ஆகுறனால we just divide by 2 2 ஆல என்ன பண்ணோம் டிவைட் பண்ணோம் ஓகேவா டிவைட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் NO2 ன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா these are the example for diatomic molecule ஓகேவா next molecule containing
3 atoms is a triatomic molecule. For example, ozone, sulfur dioxide and carbon dioxide. Okay. Here we see the triatomic molecule. Example, ozone. How? What is the molecular formula for ozone? Is O3. Okay. What is molecular formula for sulfur dioxide? Is SO2. Okay. Sulfur dioxide. Okay. Next, carbon dioxide. Carbon dioxide molecular formula for carbon dioxide is CO2. Okay. This is an example for triatomic molecule. Okay. And then a molecule containing more than 3 atoms is known as polyatomic molecule. இங்க பாருங்க, first ஒரு atomic molecule கான example பார்த்தோம். அப்புறம் diatomic molecule, triatomic molecule. இதை விட அதிகமா 4, 5, 6 atomic molecule இருந்தா that is called as poly. Poly means polyக்கு meaning வந்து more னு அர்த்தம். ஓகேவா? பாலிக் மீனிங் மோர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? மோர்னா அதிகமான. ஓகேவா? மல்டிபிள்ஸ். மோர் ஆர் மல்டிபிள். ஓகேவா? அப்படி நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம் பாலி அப்படின்னா. சோ தட் இஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாஸ்பேட் அண்ட் சல்ஃபர். ஓகே. பாஸ்பேட் அண்ட் சல்ஃபர் வந்து இட் ஹஸ் மோர் தென் 3 atomic molecule. ஓகேவா? இதுல வந்து 3 விட அதிகமான வேலன்சிஸ் வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா? Next we see the molecule of elements. Next topic, molecule of elements. Molecule of an element consists of fixed number of one type of atom chemically combined. ஓகேவா? இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா molecule of elements. ஓகேவா? What is meaning for molecule of elements is it is made up of only one type of atom. ஓகேவா? இது வந்து சேம் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் கூட தான் என்ன ஆகும்? கம்பைன் ஆகும். அப்படி கம்பைன் ஆயிருந்தா that is called as molecule of elements. ஓகேவா? molecule means what? molecule is nothing but two or more atoms combined chemically is called molecule. ஓகேவா? molecule. elements என்னது? in periodic table we see the elements. No, அந்த element வந்து சேம் element கூட கம்பைன் ஆச்சு அப்படினா that is called as molecule of elements. Okay, see table 3.1. see there's some gases are given. First is a chloride gas, oxygen gas, nitrogen gas. Okay பா, இங்க வந்து பாருங்க, first வந்து chlorine என்ன பண்ணுது? இன்னொரு chlorine கூட கம்பைன் ஆகி Cl plus Cl gives Cl2. இல்லனா 2Cl. okay பா, 2Cl. அதே மாதிரி oxygen. okay பா, and then next nitrogen. N plus N gives 2O 2N. ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க, chlorine and these are the same element. ஓகேவா? இது chlorine இது என்னது? same type of element. These two combined we call chlorine. அதுக்கு அப்புறம் oxygen gas. Two same type of two oxygen gas combined we call oxygen. Nitrogen and nitrogen combined we get same nitrogen gas. ஓகேவா? This is an example for molecule of elements. ஓகேவா? இது என்ன இங்க என்ன அப்படினா same type of atoms என்ன ஆகும்? combine ஆகும். இங்க பாருங்க, இது ஒரு atom, இது ஒரு atom. ஓகேவா? ரெண்டுமே combine இது same type of atom தானே? oxygen and oxygen இதுவும் same type தான். இதுவும் same type of elements என்ன ஆகுது? combine ஆயிருக்கு. ஓகேவா? that is called as molecule of elements. okay, next வந்து molecule of compounds. molecule of compounds அப்படினா என்னன்னா, இங்க பாருங்க இன்னொரு வேர்ட் கொடுத்துறாங்க, fixed number அப்படினா இங்க பாருங்க 1 3 or 2 or 3. ஓகேவா? 1 இங்க பாருங்க, இங்க 2 ஆக்சிஜன் இருக்கா? இல்ல அப்படினா 3 ஆக்சிஜன் கூட கம்பைன் ஆகலாம். ஓகேவா? 3 ஆக்சிஜன் I mean fixed number of elements combine. ஓகேவா? fixed number of elements என்ன கம்பைன் ஆகி நமக்கு ஒரு நியூ எலிமெண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி molecule of compounds பாருங்க, molecule of compounds consist of fixed number of different
different types of atom chemically combined. ஓகேவா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா same type of atoms தான் வந்து combine ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ஒரு element கிடைக்குது. ஓகேவா? ஆனா இங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா different type of elements. ஓகேவா? different types of atoms. ஓகேவா? different types of atom combine நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? We get new compound. ஓகேவா? For example, let us look at the model of a water molecule below. இங்க வந்து பாருங்க model for molecular water கொடுத்திருக்காங்களா? What is the molecular formula for water is H2O. ஓகேவா? ஒரு ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன். ஓகேவா? ஒரு ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கூட கம்பைன் ஆகி what we get H2O வந்து கிடைக்கும். that is water. ஓகேவா? இங்க வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ரேஷியோ வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஐ மீன் ஒரு ஆக்சிஜன் தான் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கூட சேரணும். ஓகேவா? ஒரு ஆக்சிஜன் மூணு ஹைட்ரஜன் கூட சேரக்கூடாது. ஓகேவா? அங்க ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ரேஷியோ வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஒரு ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கூட சேர்ந்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? we get water. ஓகே, சோ இந்த ரேஷியோ வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க? ஃபிக்ஸ்ட் ரேஷியோ இவ்வளவுதான் வந்து கம்பைன் ஆகணும். ஓகேவா? கம்பைன் ஆனாதான் நமக்கு வாட்டர் கிடைக்கும். ஓகேவா? each molecule of water consists of one oxygen atom. எல்லா இப்போ நீங்க வாட்டர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணனும்னா we have one oxygen atom and two hydrogen atom. The ratio of the oxygen and hydrogen atom remains fixed whether the water is in liquid, solid or gaseous state. ஓகேவா? whether the water வந்து லிக்விடா இருக்கட்டும், சாலிடா இருந்தாலும் சரி, இல்ல கேஸ் ஸ்டீமா வந்து போயிட்டு இருந்தாலும் சரி, அதோட ரேஷியோ வந்து எப்படி தான் இருக்கணும்? 1 ஆக்சிஜன் and 2 1:2 ரேஷியோல தான் இருக்கணும். ஓகேவா? 1 வந்து ஆக்சிஜன், 2 வந்து ஹைட்ரஜன். ஓகேவா? இந்த ரேஷியோல இருந்தா தான் நமக்கு get வாட்டர். ஓகேவா? இது வந்து சாலிடா இருந்தாலும் சரி, லிக்விடா இருந்தாலும் சரி, இல்ல கேஸா இருந்தாலும் இதுதான் அதோட ரேஷியோ. ஓகேவா? இதுதான் ஃபிக்ஸ்டு. ஓகேவா? இது வந்து எப்ப என்ன சேஞ்ச் ஆகாது அப்படி சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட், these principles applies to the molecule of all compounds. எந்த காம்பவுண்டுக்குமே என்னது கண்டிப்பா ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோ ஒன்னு இருக்கு. ஓகேவா? ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோல தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ப்ராப்பரான ஒரு காம்பவுண்ட் கிடைக்கும். ஓகேவா? Now see table 3.2 compounds with different atom. Page number 30 ல பாருங்க. Here first வந்து same type of atom combine ஆகுதா? இங்க வந்து பாருங்க different types of atom வந்து combine ஆகுது. First வந்து carbon dioxide. Carbon dioxide C is a carbon, O is a oxygen. These two are the different types of atom. பாருங்க carbon வந்து ஒரு different atom, oxygen ஒரு different atom. இந்த ரெண்டு different atom combine ஆனா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? carbon dioxide வந்து கிடைக்குது. ஓகேங்களா? அடுத்து ammonia. Molecular formula for ammonia is NH3. ஓகேவா? ஒரு நைட்ரஜன், N means nitrogen, H means hydrogen. ஓகேவா? ஒரு நைட்ரஜன், 3 hydrogen. ஓகேவா? molecular formula for ammonia is NH3. ஓகேவா? இது வந்து அந்த அம்மோனியா வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஃபெர்டிலைசர்லாம் யூஸ் பண்றாங்கல, லேண்டுக்கு பெஸ்டிசைட் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்களா, பூச்சிக்கொல்லி மருந்து, யூரியா, அந்த மாதிரி அதெல்லாம் அதெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு இந்த அம்மோனியா வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? இது எல்லாமே லெபார்ட்டரியில என்ன பண்ணுவாங்க? சிந்தசிஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? புரியுதுங்களா? இது வந்து நைட்ரஜன் ஒரு டிஃபரண்ட் ஆட்டம், ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு டிஃபரண்ட் ஆட்டம். ஓகேவா? இந்த ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ஒரு டிஃபரண்ட் காம்பவுண்ட் கிடைக்குதா? டிஃபரண்ட் காம்பவுண்ட் கிடைக்குதா? தட் இஸ் நதிங் பட் அம்மோனியா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. ஹைட்ரஜன் குளோரைடு. ஓகே, HCl வந்து இது ஆக்சுவலா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் அப்படினு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட். ஓகேவா? இது ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட். ஆக்சுவலா இது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணனும் அப்படி பார்த்தா HCl மீன்ஸ் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணனும். ஓகேவா? இப்போ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகேவா? ஹைட்ரஜன் குளோரைடு அப்படினு உங்களுக்கு வந்து புரியறதுக்காக ஹைட்ரஜன் குளோரைடு கொடுத்திருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலா இது நம்ம HCl கொடுத்துட்டா எப்படி நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணனும்னா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணனும். ஓகேங்களா? புரிஞ்சுதா?
எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா சேம் டைப் ஆஃப் மாலிகுல் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா சேம் டைப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் என்ன ஆகும் கம்பைன் ஆகும் இங்க பாருங்க இங்க this is an example for same type of atom this is an example for different types of atoms ஓகேவா புரிஞ்சுதா ஓகேங்களா இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா மாலிகுல்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் மாலிகுல் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் மாலிகுல் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 30 லே பாருங்க bismuth in diarrhea machine ஓகேவா bismuth is an element that occurs naturally it is combined with another element to make a medicine for treating diarrhea ஓகேவா இது வந்து bismuth ன்றது ஒரு எலிமெண்ட் ஓகேவா bismuth ன்றது ஒரு எலிமெண்ட் இது வந்து பாத்தீனா diarrhea லூஸ் மோஷன் இருக்குல அது வந்து கியூர் பண்றதுக்கு இந்த எலிமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஓகேங்களா சோ இன்னைக்கு கூட இது போதும் next we see about the elements okay thank you